ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا تبیب کی مارگ پر 17 باب 11 آیت سے ہم سب انجیل مقدس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے اور ساتھ ہی اپنی ترتیب بھی ٹھیک کری۔ ہر سنڈے کی پہلی عبادت صبح 5:30 سے 7:30 بجے تک ہوتی ہے اور 7:30 سے لے کر 9 بجے تک بچوں کا سنڈے اسکول ہوتا ہے۔ تمام والدین سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں بھیجتے برائے مہربانی ضرور بھیجیں تاکہ ایج وائز خدا کا کلام سکھا سکیں۔ تو دوسری مین عبادت 9:15 سے لے کر 11:30 بجے تک ہوتی ہے اور جو صبح 6 سے 6:30 بجے تک بائبل اسٹڈی کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ آنے والے دنوں میں عزت ماں پادشاہت کی معراج جیسے ہی ہمیں وقت دیں گے ہم باقاعدہ طور پر اپنے چرچ میں بائبل کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ میری خاص دعا کریں عزت ماں پادشاہت کی معراج کے لیے کہ آنے والے دنوں میں جب بشپ کا سلیکٹ ہونا ہے تو دعا کریں کہ جس کو خدا کی خاص مرضی ہے ویسے بشپ مقرر کرے تاکہ کلیسیا کا انتظام اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ چلے اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ میرے ہر بدھ کی دوپہر 4 سے لے کر 5 بجے تک رفاقت خواتین کی عبادت کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے تمام خواتین سے، تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ وہ ضرور اس عبادت میں شمولیت کریں اور خداوند سے برکت حاصل کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر جمعے کی شام 7 سے لے کر 9 بجے تک ہم شفائیہ عبادت کا انعقاد کرتے ہیں اور گزرے فرائیڈے کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کے خادم تھے پاسٹر فلوس، جنہوں نے بڑے احسن اور خوبصورت انداز کے ساتھ ابراہیم کی سارہ کی زندگی اور ذکریہ کی زندگی کو بیان کیا کہ خدا نے بڑھاپے میں انہیں معجزے کے طور پر اولاد کی معراج عطا کی۔ میزو کمنگ فرائیڈے خدا کے خادم ہمارے ساتھ جارج ہوں گے کیونکہ خدا کے زندہ موت پر الہی کلام کو پیش کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سب خود بھی آئیں اور دوسروں کو بلائیں تاکہ ہم خدا کے خادم کو اچھے اور احسن طریقے سے ویلکم کریں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ میرے آخری بات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں، سندھ میں اور دیگر علاقہ جات میں ہمارا بہت سا ایریا پاکستان کا سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ تو میرے ایک بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے پاک مشن سوسائٹی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے گزرے دنوں میں ان کے ساتھ رفاقت تھی، یہ ایک بہت بڑی NGO ہے جو کہ مسیحی NGO ہے اور مسیحی لوگوں کے درمیان ہی خدمت کو سر انجام دیتی ہے۔ تو میرے وہ ادارہ سیلاب زدگان کی مدد کرے گا، تو ان کا جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے ہمیں بھی عرض کی ہے کہ ہم اپنے چرچ کی جانب سے کچھ ہیلپ کریں سیلاب زدگان کے لیے۔ تو میری عزیزوں، میری خاص آپ سب سے درخواست ہے کہ عبادت کے فوراً بعد دل کھول کر اپنے ہدیہ جات دیں تاکہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے کہ یسوع مسیح نے فرمایا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔
तो मरीजों जितनी खुदा आपको बरकत देता है, आप जरूर इस काम के लिए दिल खोल कर हदिया जात दें, ताकि हम 12 तारीख को मैंने पाक मिशन सोसाइटी को जो भी खुदा हमारे पास वसाइल देता है, जितना भी चंदा कलेक्ट होता है या दीगर चीज़ें, हम उनके हैंड ओवर करेंगे ताकि उन बहन भाइयों की मदद की जाए। और दोस्तों, आज हमारे दरमियान पाकिस्तान मसीही चैनल जवेद मसीह का साहबजादा हमारे साथ है, जो कि हमारे मैसेज को रिकॉर्ड करेगा और गीत को भी। उसके बाद PMC चैनल पर ये गीत चलेगा, ये पैगाम चलेगा, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जरूर पाकिस्तान मसीही चैनल के लिए दुआ भी किया करें, और जब ये भाई हारून आपके पास आता है तो आप दिल खोल कर इस काम के लिए अपने हदिया जात भी दें, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरी जुआई इस्मान के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आज सुबह हम अपने चर्च के पासबान के लिए, पादरी साहबान के लिए, एल्डर साहबान के लिए, क्वायर के लिए, संडे स्कूल के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और खास करके सलामतगान के लिए दुआ करें जो खुले आसमान तले हैं, जिनके पास खाने पीने की कमी है, जिनके पास कोई भी चीज नहीं, उनके लिए खास दुआ करें कि खुदा से वसाइल दे, ताकि लोग उनकी हेल्प करें और वो शुक्रगुजारी करें। मेरी जो खास दुआ करें अपने वतन अजीज के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, सूबे के गवर्नर्स के लिए, कि खुदा उन्हें अक्ल दराई अता करे, ताकि वो अच्छे तरीके से आने वाले अयाम में हुकूमत के इंतजाम को चला सकें। दुआ करेंगे जिनके पास औलाद की मिरास नहीं, खुदा उन्हें औलाद की मिरास अता करे। मेरे तो हम दुआ करेंगे, और इस दुआ में रहनुमाई हमारे बुजुर्ग सर नियामत साहब करेंगे। हम दुआ करें। खुदाई कदूस बेबान जलाल से मामूर खुदा, रब्बुल क़ुद्दूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमें वक्त दिया है कि हम तेरे पास आए हैं, तेरे हजूर आए हैं। खुदावंद तेरे आगे सर नगू हैं और दुआ करते हैं खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारे दिलों को चाक कर खुदावंद, हम तुझे जान जाए, पहचान जाए। और खुदावंद शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए, खास करके तूने हमें जिंदा रखा और जिंदों की जमीन पर रखा, जिंदगी की नेमतों बरकतों से खुदावंद तूने हमें महफूज किया। तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं चर्च के सारे इंतजामिया के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए और बाकी तेरे लोगों के लिए जो आज तेरी खिदमत का काम कर रहे हैं। खुदावंद दुआ करते हैं सबको बरकत दे और सबको बड़ी तौफीक बख्श कि वो तेरे नाम की प्रचार कर सके। और खुदावंद रोज सच्चाई से तेरे पाक कलाम की प्रचार हो, ताकि बहुत से लोग तेरे कलाम के स्पर्श से जिंदगी पाए, निजात पाए। तेरा कलाम जिंदगी बख्श कलाम है खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। आज का कलाम हमारे लिए बायस से बरकत हो और हमारी जिंदगियों में फलदार हो खुदावंद। खुदावंद जिन लोगों के पास तेरा कलाम अभी नहीं पहुंचा, उनके पास भी तेरा कलाम जल्द पहुंचे। तो अपने मुकद्दसीन लोगों को, अपने खादिम लोगों को इस्तेमाल कर उन्हें भेज, वो तेरा कलाम लेकर जाए, वो लोग भी तेरा कलाम सुने, ईमान लाए, तौबा करें, तेरी तरफ रुजू लाए और निजात पाए, जिंदगी पाए, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी बख्श कलाम। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे बंदा ने, तेरे खादम ने जितनी भी मुनाजात तेरे हजूर रखी है, तो ही खुदावंद उन्हें पूरा कर सकता है खुदावंद। और खुदावंद सारी मुनाजातों को और सारी दरखास्तों को
खुदावन तो कबूल फरमा, इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे, इस जमायत को बड़ी बरकत दे, और जहाँ जहाँ भी आज तेरे लोग तेरी इबादत तेरी प्रस्तुत के लिए जमा हुए हैं, सबके लिए तेरा कलाम वैसे से बरकत हो और उनकी जिंदगियों में खुदावंद अंदाज हो, कोई 100 गुना 60 गुना 30 गुना। तेरा शुक्र हो, हम सबको बड़ी बरकत दे। हमारी दुआ सुन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। पर गौर करें तो मेरे द्वारा सुबह हम तीसरी तिलावत पर गौर करेंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह के अंजील मुकद्दस लूका नबी की मार्फत 17 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत तक जो हवाला पढ़ा गया। मेरे तो यहाँ पर हमें 10 कोड़ियों का जिक्र मिलता है। कितने कोड़ियों का? 10 कोड़ियों का जिक्र मिलता है। पहली बात कि अगर हम मुस्लिम शरीयत पर गौर करें तो जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लग जाती, उसे खानदान से, फैमिली से, शहर से बाहर निकाल देते ताकि ये बीमारी आगे ट्रांसफर ना हो सके। मेरे तो सेम सिचुएशन जिस तरह के कोरोना एक शख्स से दूसरे में ट्रांसफर होता है, मुंतकिल होता है, मेरे तो इसी तरह जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लग जाती से खानदान से निकाल देते ताकि ये बीमारी आगे ना लगे। और मेरे तो जब कोढ़ी को शहर से निकाला जाता, अगर वो किसी शख्स को अपनी तरफ आते देखता तो वह जोर जोर से पुकारता, न पाक न पाक, यानी कि वो शख्स जान जाए कि ये शख्स कोढ़ की बीमारी के अंदर मुब्तला है और वो अपना रास्ता क्या करे? चेंज कर ले, तब्दील कर ले। लेकिन मेरे जो यहां पर गौर करें तो कलाम फरमाता है कि ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। मेरे तो कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी शोहरत सामरिया, गलील, यरूशलेम और गिरदनुमा के इलाका जात के अंदर मेरे जो फैल चुकी थी कि एक नबी है जिसका नाम यीशु है, जो कि नासरत का रहने वाला है, जो मुर्दे जिंदा करता है, अंधों को बनाई देता है, लंगड़ों को टांगे देता है और बीमार उसके नाम से शिफा पाते हैं। मेरी जो इसकी शोहरत इन 10 कोड़ियों ने भी सुनी और वे इस बात के मुंतजर थे, वे इस बात के आर्जुमंद थे कि काबिल यीशु यहां से गुजरेगा। और कलाम इलाही फरमाता है कि गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा कि यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। क्योंकि जो वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थे, इसलिए 10 कोड़ियों ने एका किया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि यीशु जब एक शहर से दूसरे शहर में रवाना हुआ तो लोगों का बहुत बड़ा गिरोह यीशु के साथ था। इसलिए मेरी जो 10 कोड़ियों ने एका किया कि हम एक आवाज होकर यीशु को पुकारेंगे।
اور کلام فرماتا ہے کہ دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، کیا یسوع اے صاحب ہم پر رحم کر۔ اور جو کلام فرماتا ہے کہ یسوع انسان کے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ یہ کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو میرے جو یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی اس سے کیا کرو، گزرانو۔ کیونکہ میرے جو یہ اتھارٹی خدا کے خادمین کے پاس، کاہنوں کے پاس تھی کہ اگر کسی شخص کو کوڑ لگ جاتا تو میرے جو وہ اس کو چیک کرتا، اگر وہ اسے کوڑی کرا دیتا تو خاندان سے نکال دیتے، اگر وہ کہتا یہ ٹھیک ہے تو پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا اور اسے فیملی میں اور خاندان میں انٹر کیا جاتا، شامل کیا جاتا۔ کلام فرماتا کہ یسوع نے بھی فرمایا کہ جاؤ موسیٰ شریعت کے مطابق کاہنوں کو اپنا آپ دکھاؤ۔ تو کلام فرماتا ہے کہ وہ جاتے جاتے پاک اور صاف ہو گئے۔ جب وہ پاک اور صاف ہو گئے تو میرے جو کلام الہی فرماتا ہے کہ ایک شخص نے غور کیا کہ میرا جسم پاک صاف ہو گیا ہے، میرا جسم بحال ہو چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں شفا پا چکا ہوں۔ تو میرے جو کلام الہی فرماتا ہے کہ وہ بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا، اچھلتا کودتا خدا کے نام کو جلال دیتا ہوا آ کر یسوع کے قدموں پر گر پڑا اور خدا کی شکر گزاری کرنے لگا کہ ربی، اے آقا، اے یسوع، میں شفا پا چکا ہوں، میرا کوڑ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے جو کلام الہی اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ جب وہ سامری یہ کرنے لگا تو یسوع مسیح نے وہاں پر میں جو سوال کیا، کیا بے سو پاک صاحب نہ ہوئے، باقی 9 کہاں پر ہیں؟ ذرا غور کریں کہ بعض مرتبہ ہم صرف اور صرف شفا کی حد تک رہتے ہیں، اس کے بعد نہ کوئی خادم، نہ کوئی چرچ، نہ کوئی پاسبان۔ میں تو یہاں پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ باقی 9 کہاں پر ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے تو لوٹ کر خدا کی کیا کرتے؟ تمجید کرتے، شکر گزاری کرتے۔ اور میں جو کلام فرماتا ہے کہ وہ سامری تھا جو واپس آیا، پیور یہودی نہیں تھا۔ اور میں جو یاد رکھیں کہ سامریوں کے ساتھ جو یہودی تھے وہ نفرت کرتے تھے، وہ کسی قسم کا بھی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے تھے، جس طرح کے یسوع مسیح نے سامری عورت سے پانی مانگا تو اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میں سامری ہوں اور پھر بھی تم مجھ سے پانی مانگتا، تو یہ جانتا کہ ہم کسی کا بھی آپس میں لین دین نہیں کرتے، کوئی بھی برتاؤ نہیں رکھتے۔ تو میرے جو وہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ تو میرے جو یہاں پر جو 9 لوگ تھے، جو 9 کوڑی تھے، وہ بھی پاک صاف ہو گئے اور وہ یہودی تھے، وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اور پھر میں جو عہد عتیق پر غور کریں تو نعمان کوڑی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کلام الہی فرماتا ہے
کہ جب شاہ آرام نے شاہ اسرائیل کو فتح کر لیا تو میرے جو سپہ سالار تھا جس کا نام تھا وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ کلام الہی فرماتا ہے کہ جب شاہ آرام کے لوگ شاہ اسرائیل کو اسیر کر کے لائے تو ان میں ایک چھوٹی بچی تھی جو کہ نعمان کوڑی کی بیوی کی خدمت کرنے لگی۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرا آقا، میرا مالک کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے تو میں تو وہاں پر ذرا غور کری کہ اس بچی نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ کاش کہ میرا آقا اگر اس ملک میں ہوتا تو ضرور وہاں پر جو نبی ہے وہ اسے کوڑ کی بیماری سے شفا دیتا۔ اور جو کلام الہی فرماتا ہے کہ یہ بات شاہ آرام کے بادشاہ کے پاس گئی، کیسے اسرائیل کی جو چھوکری ہے، جو چھوٹی بچی ہے، وہ کہتی کاش کہ میرا آقا اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو وہ ضرور اسے کوڑ کی بیماری سے کیا کرتا؟ شفا دیتا۔ تو شاہ آرام کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں نعمان کو تیرے پاس بھیجتا ہوں، اسے کوڑ کی بیماری سے کیا کر؟ شفا دے۔ میرے سے ذرا غور کیجئے، میرے ساتھ آپ حوالہ دیکھ کے دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب، میرے سے ذرا غور کرے کہ نعمان جب خط اس کو ملتا ہے تو وہ اپنے سفر کا آغاز کیسے کرتا ہے۔ میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا۔ سو آرام کے بادشاہ نے کہا کہ تو جا، میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو روانہ ہوا 10 قطنار چاندی، 6000 مسکا سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے اور اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ جب یہ نامہ تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کو کوڑ سے شفا دے۔ میرے تو یہ خط کا مضمون تھا جو کہ شاہ اسرائیل کے سامنے پیش کیا گیا، اور کلام فرماتا ہے کہ جب شاہ اسرائیل نے یہ خط دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کہا کیا میں خدا ہوں کہ میں کوڑ کی بیماری سے شفا دوں؟ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ شاہ آرام کس طرح سے میرے ساتھ جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اور جو کلام الہی فرماتا ہے کہ مرد خدا لیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے خط کپڑے پھاڑے تو اس نے کہا کہ بادشاہ کو کہہ دے کہ تو نے کیوں کپڑے پھاڑے؟ اب وہ جان جائے گا کہ اسرائیل کے علاوہ کہیں پر بھی خدا نہیں، آسمان کے تلے زمین پر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ نجات کا واحد راستہ یسوع مسیح ہے۔ اور کلام فرماتا ہے کہ جب نعمان نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو وہ ایک پس منظر بناتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں 9ویں آیت سے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں رتھوں سمیت آیا اور لیشا کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ لیشا نے 61 کی معرفت کا اعلان بھیجا کہ جاری عدم میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم بحال ہو جائے گا، تو پاک صاف ہو جائے گا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور
मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदा अपने खुदा से दुआ करेगा और जगह के ऊपर इधर उधर हाथ हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। मेरे तो ये नुमान का ख्याल था कि जब वो सफर का आगाज करता है तो वो सोचता है कि जो अलीशा नबी है वो खूबसूरत मेरा वेलकम करेगा, कुछ शांति करेगा, उसके बाद अपने हाथ बुलंद करेगा, खुदा को अपने खुदा से दुआ करेगा और मैं सारे जिस्म पर फिरेगा और मैं कोढ़ की बीमारी से शिफा पा जाऊंगा। लेकिन इसके मतबादल क्या हुआ कि जैसे ही 2 रथों की आवाज अलीशा ने सुनी तो एक कसरत की मार्ग पर क्या किया, कहला भेजा कि जाकर यर्दन में गोता मार 7 बार तो तेरा कोढ़ जाता रहेगा, तू बहाल हो जाएगा। और कलाम क्या किया, निराश होकर चला गया और कहने लगा क्या मिस्र के दरिया वालों पर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? अगर ये बात है तो उनमें भी नहाकर पाप साफ हो सकता हूँ, मैं शिफा पा सकता हूँ। और जो खुदा का कलाम फरमाता है कि जैसे ही ये बात उसके नौकरों ने सुनी, नुमान नाराज हो गया है, गुस्से से जा रहा है, तो मेरे दोस्त के नौकरों ने कहा आए आपका और मालिक अगर वो नबी को बड़ा काम कह देता तो वो भी तुमने करना है। तो ऐसा कर कि यर्दन में गोते मार ताकि तेरा जिस्म पाक और साफ हो जाए। मेरे दोस्त ने नौकरों की बात मानी और कलाम राही फरमाता है कि वो दरिया यर्दन पार उतर गया। उसने पहला गोता मारा, उसका जिस्म वैसा ही था, दूसरा गोता मारा वैसा ही था, और मैं तो मुख्तर ये कि 6 गोते उसने लगाए, उसका जिस्म वैसा था। लेकिन जैसे ही उसने 7वां गोता मारा उसका जिस्म पाक और साफ हो गया। मेरे तो याद रखे, इसके पस मंजर पर गौर करे तो मुझे गुमान था कि मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा उस खुदा पर है कि वो क्या करेगा, शिफा देगा। जिस तरह से मेरे दो कोढ़ियों का ईमान था, उन्होंने बुलंद आवाज से ही कहा क्या यस्सु साहब हम पार रहम कर, और वे जो खुदा ने उन पर रहम किया और जुबान मुबारक से ही फरमाया तो वो जाते जाते पाक और साफ हो गए। एक वापिस आया और शुक्रगुजारी करने लगा, कहने लगा क्या है आपका आज मालिक में पाक और साफ हो गया। मेरे तरफ गौर करें, जब शिफा पा गया तो फिर यस्सु ने कहा कि नौका यस्सु तवक्को करता है कि जब हम शिफा पाते हैं तो फिर हम आकर क्या करें, गवाही दें। जिस तरह उसने आकर गवाही दी कि मैं शिफा पा चुका, तो यस्सु ने उससे फरमाया उठ चला जा, तेरे ईमान में तुझे। मेरे तो याद रखे कि कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। अगर आज सुबह हम भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो जैसा मर्जी रोग है, बीमारी है, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, टेंशनें हैं, तो वो यीशु के नाम से जाती रहेंगी, क्योंकि उसके पास आज भी ये कुदरत है कि मुर्दों को जिंदा करे, अंधों को बनाई दे, लंगड़ों को टांगे दे और कोढ़ियों के कोढ़ पाक और साफ कर दे। तो मेरे को आइए ईमान के साथ हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हम गैर मौजूदों पर ईमान रखते हैं या किसी और शख्स पर ईमान रखते हैं, कलाम फरमाता है मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कुल करे या बशर को अपना बाजू जाने। इस बार हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आज के सब अपनी आंखें बंद करेंगे।